નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब तक બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્લ્ડ યુથ સ્કિલ્સ ડેના પ્રસંગે બુધવારે ડિજિટલ કોન્ક્લેવમાં સંબોધન કર્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે દેશના યુવાનોને વિશ્વની જરૂરિયાતો વિશે ચોક્કસ માહિતી આપવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ। નાની મોટી દરેક સ્કિલ આત્મનિર્ભર ભારતની મોટી તાકાત બનશે। સફળ વ્યક્તિની એ નિશાની હોય છે કે તે દરેક સ્કિલ વધારવા માટે નવી નવી તકો શોધે છે। કંઈક શીખવાની ઈચ્છા ન થવાથી જીવન થંભી જાય છે। नमस्कार मेरे युवा साथियों को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन आपकी स्किल को, आपके कौशल को समर्पित है। 21वीं सदी के युवाओं की, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है। उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा। દેશમાં સૌથી વધુ માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીની આજે વાર્ષિક સામાન્ય સભા હતી, જેમાં રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જીઓ પ્લેટફોર્મમાં ગૂગલ દ્વારા રૂપિયા 33,737 કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે જીઓ એ દેશનું સ્વદેશી 5G સોલ્યુશન તૈયાર કર્યું છે, જેની ટેકનોલોજી 100% સ્વદેશી છે। આ ટેકનોલોજી આવતા વર્ષે ફિલ્ડ ડિપ્લોયમેન્ટ માટે તૈયાર થઈ જશે। ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ વધુમાં કહ્યું હતું કે કોરોનાના કારણે ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ ચૂકી છે, પરંતુ દરેક આફત આપણા માટે દરેક અવસર લઈ આવે છે। તેનું ઉદાહરણ આ એજીએમ છે। જીઓ મીટ પર આ સભા યોજાઈ રહી છે કે જે 50 લાખ લોકોને ક્લાઉડ મારફતે એક સાથે જોડી શકે છે। આગામી 3 વર્ષમાં જીઓ સાથે 1.5 અરબ જેટલા મોબાઈલ કસ્ટમર જોડાઈ જશે। જીઓએ પોતાની આખી 5G ટેકનોલોજી વિકસિત કરી નાખી છે। જ્યારે 5G સ્પેક્ટ્રમ ઉપલબ્ધ થશે ત્યારે તેનું ટ્રાયલ પણ શરૂ થઈ જશે। Dear friends, the company's accounts for the year ended 31st March 2020 have already been circulated to you. With your permission, I would like to take them as read. Reliance has had yet another year of record performance. Reliance became the first Indian company to exceed market capitalization of 150 billion. Reliance is also the first Indian company to cross 100,000 crores in consolidated EBITDA. The earnings from our O2C and upstream businesses declined due to the challenging market environment. Yet, the consolidated performance was up 10% over the last year due to strong growth in organized retail
and our digital services business. Our consumer businesses continued to deliver hyper growth with an EBITDA growth of 49% this year. Consumer businesses today contribute to about 35% of our consolidated EBITDA. Just 5 years ago, nearly all of our EBITDA was from our energy, hydrocarbon, and materials business. Since then, our consumer and technology businesses have rapidly achieved scale by their exponential growth. Dear shareholders, Reliance's seminal contribution to the Indian economy remains unmatched. Here are a few snapshots. At over 200,000 crores, we continue to be India's largest exporter, accounting for 9.1% of India's total merchandise exports across 109 countries. We are India's highest taxpayer of customs and excise duty in the private sector, with payments of over 21,660 crores. We are amongst the highest payers of GST and VAT at over 69,372 crores. We are also the highest payers of income tax in the private sector, paying 8,386 crores last year. Dear share owners, in last year's AGM speech, I had shared my goals of growing our business through partnership and achieving a net debt-free balance sheet. I am happy to report that we have fulfilled this promise well ahead of the timelines we had set for ourselves. In a short span of few months, we have raised a record amount of capital and forged several new strategic partnerships. We completed India's largest ever 53,124 crore rights issue. ભાજપ અલ્પસંખ્યક મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ઇરફાન અહેમદે ચીનમાં મુસ્લિમો પરના અત્યાચાર અને પાકિસ્તાનમાં હિન્દુઓ પરના અત્યાચારનો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ચીનમાં ચીનની સરકાર ઉઈગર મુસ્લિમો સામે અમાનવીય વર્તન કરે છે, જે અસહનીય અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. ચીનની સામ્યવાદી સરકારે ઉઈગર મુસ્લિમો સાથે બર્બરતામાં કોઈ કસર નથી છોડી. ચીન સિજિયાંગ પ્રાંતના ઉત્તર પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં મુસ્લિમો પર અત્યાચાર અને ક્રૂરતા આચરે છે. વધુમાં કહ્યું કે મુસ્લિમોનો નરસંહાર એ 21મી સદીનો સૌથી મોટો અમાનવીય અત્યાચાર છે. पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अब वो 70 साल के बाद में वो नारा ही बदल गया है. अब हो गया है पाकिस्तानी चीनी भाई भाई. अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरी दुनिया में ये बात फ्लैश हुई थी. सब आदमियों से प्रमुखता से छापा भी था. जो चीन में उइगर मुसलमान हैं उनका पूरी तरीके से उसने कत्लेआम, नरसंहार और उनका रहना जो है वो दूभर कर दिया है. 10-12 लाख वहाँ के उइगर मुसलमानों को उसने जो है वो ट्रांजिट कैंपों में बंद कर दिया है. उनके सभी जितने भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो सब छीन लिए हैं. वो अपने मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, कब्रिस्तानों में उन्हें दफन करने की इजाज़त नहीं है. तो इस तरीके के बहुत सारे जो अत्याचार और बर्बरता वो चीन ने दुखानी शुरू कर दी है. और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं उसी तरीके का काम जो है पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के इमरान खान उन्होंने शुरू किया हुआ है. जो वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उन पर उनकी पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है और उनके जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको भी पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया है. तो ये गठजोड़ जो है इनका पाकिस्तानी चीनी भाई भाई का वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है और पूरी दुनिया जागरूक हो चुकी है. लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जितने भी ओलोमा हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो किसी ने आज तक जो है वो चीन में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे नरसंहार और कत्लेआम और वहाँ पर जो बर्बर उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है. तो मैं सभी हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, हिंदुस्तान के उलमा हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उन सब से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो दोनों के खिलाफ़ सड़क पर आएँ. चीन में मुसलमानों के खिलाफ़ और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ़ जो अत्याचार हो रहा है उसको उजागर करने के लिए आप कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आइए, अपना एहतजाज करिए, अपना धरना प्रदर्शन करिए. और चाइना के एम्बेसी को, पाकिस्तान के एम्बेसी को, यूएनओ को, सब जगह जो है वो आपको लेटर लिखना चाहिए, उसके लिए पत्र भेजने चाहिए
जिससे दोनों जगह जिस तरीके का अत्याचार उन दोनों कौमों के ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू कौम के ऊपर और चीन में मुसलमान कौम के ऊपर, तो ये पूरी दुनिया को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक संस्था है OIC ने आज तक जो है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके का जो अत्याचार उइगर मुसलमानों पर चीन कर रहा है उस पर उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया, कभी उसके बारे में किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। अभी हिंदुस्तान में अगर कोई जरा सी भी घटना हो जाए तो उसके लिए कितना बड़ा बावेला सब मचाते हैं, लेकिन इतना बड़ा 10-12 लाख मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और पाकिस्तान में इतनी बड़ी कम्युनिटी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कभी किसी ने बोलने की कोशिश नहीं की है। तो ये हम इस चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए आज आगे आए हैं। आप सबको भी 130 करोड़ आवाम को सब मिलकर जो है इसके खिलाफ, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आपको आगे आना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो एक नेपाल का एक छोटी सी जगह उसके प्रधानमंत्री ने कल परसों जो बयान दिया है वो श्री राम जी के बारे में वो गलत है। जहाँ पर अयोध्या है वो वहीं पर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, इसलिए हम किसी ओली के बयान पर ध्यान न दें और जो हमारा 130 करोड़ आवाम है वो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता और समझता है। कहाँ पर वो पैदा हुए उसके लिए बड़ी बेंच का वो एक जजमेंट भी आ चुका है और सब उस पर जो है मंदिर निर्माण में काम चालू हो चुका है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को लेकर आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो चालू है। चाइना इन्हीं सब चीज़ों से बौखलाया हुआ है। जो कोरोना जैसी महामारी इसने पूरी दुनिया को दी है, ये उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको उसी की सीमा पर जाकर ललकारा था। आज पूरी दुनिया वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीछे खड़ी है और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और चीन को भी सबक सिखाएगा, पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगा। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આગામી 25 જુલાઈથી મેડિકલ, પેરામેડિકલ અને પીજીની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થવાનો છે। હાલની પરિસ્થિતિ મુજબ પરીક્ષા આપતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને વીમા કવચ કાઢી આપવા NSUI દ્વારા કુલપતિને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેને પગલે કુલપતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના વીમા કઢાવવા વિચારણા કરી આગામી સિન્ડિકેટમાં નિર્ણય કરવામાં આવશે। આજે હોમિયોપેથીના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એમની પોતાની રજૂઆત વ્યક્તિગત રીતે લઈને આવ્યા હતા અને એમાં એમણે એવું કહ્યું કે અમે વર્તમાન સ્થિતિને લઈને પરીક્ષા આપવા માટે થોડાક ભયભીત છીએ। ત્યારે એ સંદર્ભમાં અમે એટલે કે હું અને કુલપતિ આ બાબતે બેસીને વિચાર કર્યો કે અમારા સક્ષમ સત્તા મંડળને પણ આવનારા દિવસોમાં માત્ર મેડિકલ પેરામેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં, પીજીના વિદ્યાર્થીઓ પણ પરીક્ષા આપનારા છે, તો એની સ્વાસ્થ્યની ચિંતાઓ એ સ્વાભાવિક છે। તો અમે સક્ષમ સત્તા મંડળમાં આ વાતની રજૂઆત કરીશું કે વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા હોય, વિદ્યાર્થીઓને ભય હોય તો આના માટે શું કરવું જોઈએ। અને સામૂહિક મેં અને ઉપકુલપતિશ્રીએ ચર્ચા કરી કે આવનારા દિવસોમાં વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા માટે જરૂર જણાય તો યુનિવર્સિટી એના માટે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અથવા તો કઈ રીતે આપણે પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ એની અમે ચર્ચા વિચારણા કરીશું અને પછી અમારો નિર્ણય જાહેર કરીશું। ઓકે સર। જે રાજકોટ NSUI અને મેડિકલ અને પેરામેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ જે આવનાર 25 તારીખથી જે પરીક્ષાઓ યોજાનાર છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓમાં હાલ રાજકોટની અને રાજ્યની પરિસ્થિતિ જોઈએ તો કોરોનાના કેસોનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો। એટલે વિદ્યાર્થીઓની એક જ માંગ હતી કે તમે અમારા સ્વાસ્થ્યની કે જો કોરોના કોઈ વિદ્યાર્થીને થાય તો તેમનો તબીબી ખર્ચની જવાબદારી યુનિવર્સિટીએ લેવી જોઈએ। અને વિદ્યાર્થીઓને એક પ્રશ્ન હતો કે એક કોલેજ હોમિયોપેથિક કોલેજમાં કોવિડ સેન્ટર સરકારે ફાડ્યું છે, તો એ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા માટે માનસિક તૈયાર નહોતા। એટલે અમારી સ્પોર્ટ્સમાંની રજૂઆત હતી। બધી રજૂઆતો બાદ કુલપતિ અને ઉપકુલપતિએ વિદ્યાર્થીઓને મૌખિક ખાતરી આપી કે અમે સિન્ડિકેટમાં ઠરાવ પાસ કર્યા બાદ તમામ વિદ્યાર્થીઓ જેની 13,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા યોજાના છે એ તમામના હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ યુનિવર્સિટી તરફથી કરી આપવામાં આવશે। જો કોઈ વિદ્યાર્થીને કાંઈ કોરોના કે થાય તો તેનો ખર્ચો તમામ જે કંપની સાથે ડીલ કરશે એ કંપની ઉપર રહેશે। જામનગર શહેરમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા ખાનગી તબીબોને પણ આ યુદ્ધમાં જોડાવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પગલે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન જામનગરની તાત્કાલિક ધોરણે કોર કમિટીની બેઠક મળી હતી। આ બેઠકમાં કોરોના સામેની જંગમાં ખાનગી તબીબોએ પણ ઝંપલાવવાની અને દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ સારવાર મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો। આ વિગતો ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન જામનગરના પ્રમુખ દુધાગરાએ અબ તક સાથેની વાતચીતમાં જણાવી હતી। જે રીતના તમે જોયું અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જામનગર જેવા આપણે નાના સિટીમાં પણ
ખૂબ જ ઝડપથી કેસ આગળ વધી રહ્યા છે અને જેના હિસાબે આપણે જે જીજીમાં સારવાર થાય છે તેમાં પણ અત્યારે ઓવરબર્ડન જેવી પરિસ્થિતિ છે. કદાચને ન કરે નારાયણે ભવિષ્યમાં ટૂંક સમયમાં કદાચને વધારે પણ કેસ વધે અને આપણે જીજી હોસ્પિટલ ઉપર વધારે બર્ડન ના રહીએ અને જે કોઈ દર્દીને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી છે તો આવા દર્દીઓ માટે અમે એક તાત્કાલિકપણે મિટિંગ કરી અને એક એવો નિર્ણય લીધો છે કે જામનગરમાં પણ અન્ય સિટીની જેમ જેવા કે સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટની જેમ ખાનગીમાં પણ સારવાર મળે. એના માટે અમે 3 તબક્કે કામ કરી રહ્યા છીએ. પહેલી તબક્કાની અમે શરૂઆત કરી દીધી છે, જેની અંદર દર્દી જેને હોસ્પિટલાઇઝ અથવા તો એડમિશનની જરૂર નથી અથવા કોઈ કોરોનાનું દર્દી થયું છે અને ફેમિલી ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં છે તેને આપણે હોમ આઇસોલેશન એટલે એની અમે સારવાર ઘરે જ કરશું. એમાં એક અમારા એક્સપર્ટ ડૉક્ટરની ટીમ છે IMA જામનગરમાં, જે પ્રાઇવેટ ડૉક્ટર્સની, તે લોકો દર્દીને ઘરે જઈને એનો તપાસ કરશે અને જરૂરિયાત પ્રમાણની સારવાર ઘરે જ આપશે, જેથી તે કોરોના દર્દી જેટલું ઘરથી ઓછું બહાર નીકળે એટલું જ જામનગરની અંદર કોરોનાનો ફેલાવો ઓછો થાય. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના 4 અલગ અલગ લોકેશન પર વાર્ષિક 6 થી 7 લાખ સુધીની આવક ધરાવતા લાભાર્થીઓ માટે 3 BHKના MIG કેટેગરીના 1268 આવાસ માટે ફોર્મ બહાર પાડ્યા હતા. તે પૈકીના 784 ફોર્મ ભરાયા છે. ત્યારે આ અંગે વધુ વિગત મેયર બીનાબેન આચાર્યએ આપી હતી. આપણે અત્યારે રાજકોટ શહેરમાં પહેલીવાર MIG 1 કે 3 BHKના ફ્લેટ બનાવવામાં આવેલ છે. એમાં લગભગ આપણે 1200 ઉપરના ફ્લેટ છે. 3000 ઉપરના ફોર્મ પણ ઉપડેલ, પણ ગમે તે કારણોસર લોકડાઉન હોય કે એ રીતે આપણે મુદત પણ વધારી હતી. સાથે સાથે અત્યારે 800 ઉપરના ફોર્મ પણ જમા થયા છે. એટલે ટૂંક સમયમાં એનો પણ આપણે ડ્રો કરી અને લોકોને પણ આ ફાળવવામાં આવશે. કારણ શું માનો છો આપ? ઓછા ફોર્મ ઉપડ્યા છે કે પરત આવવાના કારણો શું? ઓછા પરત આવવા એટલે અત્યારે જે હમણાં કોરોનાને લીધે આપણે 2-3 મહિના સુધી જે લોકડાઉન હતું એ પણ હોઈ શકે અને એને લેવા માટે પણ આપણે મુદત પણ લંબાવી હતી, પણ ફરી પાછું આને આપણે ફાળવી અને ડ્રો કરીશું. જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ઘણા ખરા વિસ્તારમાં તાજેતરના ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાન પેટે ખાસ રાહત પેકેજની સંસદ સભ્ય શ્રી પૂનમબેન માડમે માંગણી કરી છે. અતિવૃષ્ટિગ્રસ્ત ખેડૂતો, વેપારીઓ, રહેવાસીઓ, માલધારીઓ સહિત નુકસાનનો ભોગ બનેલા સૌ નાગરિકોના હિત માટે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સમક્ષ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના સંસદ સભ્ય શ્રી પૂનમબેન માડમે ખાસ જહેમત ઉઠાવી તૈયાર કરેલો સમગ્ર તારાજીનો વિસ્તૃત અહેવાલ રજૂ કરાયો હતો. વિશેષ પેકેજ એટલા માટે કે અત્યારે જે પ્રાવધાન છે એ સામાન્ય નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને જ છે, પણ આ વખતે એ સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે નુકસાન છે, કારણ કે ખૂબ જ પાણી જે ડેમો ઓવરફ્લો થવાથી જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે એમાં ભરાઈ ગયું હતું. એમાં પાણી સતત એમાંથી નીકળતું રહ્યું એટલે જમીન ધોવાતી ગઈ. એટલે ખેડૂતોને આ વખતે થોડું વિશેષ છે, સામાન્યથી વિશેષ નુકસાન છે, એટલા માટે વિશેષ પેકેજની મારી માંગણી છે. અંદાજે કેટલા કરોડનું નુકસાન છે? અંદાજો કાઢવો અઘરો છે, એક વખત સર્વે થાય એ પછી જ ખ્યાલ આવે, પણ એટલા જ માટે એક જલ્દીથી સર્વે થાય અને દિશામાં પછી એક એસ્ટિમેટ કાઢી અને સરકાર એ પ્રકારના રિલીફ મેજર્સ લે એવી જ મારી એક લાગણી. ગીર ગઢડાના બેડિયા અને ધોકડવાની રેશનિંગની દુકાનોમાં રેશનિંગના અનાજમાં ગોલમાલ કરવા બદલ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ 30 દિવસ માટે પરવાના મોકૂફ કર્યા છે. બંને પરવાનેદાર રાજકીય નેતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભાજપના જ આગેવાનોએ રેશનિંગ કૌભાંડ કર્યાનો ખુલાસો થતાં જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. કચ્છના દરિયામાંથી અવારનવાર ચરસના પેકેટો મળી રહ્યા છે, ત્યારે જખૌના સિયારી નાકા પાસેથી કસ્ટમની ટીમને ચરસના 8 પેકેટ મળી આવ્યા હતા, જે અંગે ભુજમાં કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા જાણકારી અપાઈ હતી. દરિયાઈ વિસ્તારમાં પોલીસ, મરીન ટાસ્ક ફોર્સ, BSF, કોસ્ટગાર્ડ સહિતનાઓની ટીમ દ્વારા હજારો પેકેટ ચરસના શોધવામાં આવ્યા છે, જે બાદ હવે કસ્ટમની ટીમ દ્વારા આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન કરી
ચરસના 8 પેકેટ શોધવામાં આવ્યા છે। કચ્છમાં માદક દ્રવ્ય કે અન્ય સંદિગ્ધ વસ્તુઓની હેરાફેરી અટકાવવા કસ્ટમ વિભાગની ટીમ સક્રિય છે। इसमें सबसे पहले तो ये बताना था कि हमारा भुज डिवीजन जो है कांडला कस्टम के अंदर आता है और कांडला कस्टम के आयुक्त MK श्रीवास्तव साहब के ज्वाइन करने के बाद जब उनको पता चला मीडिया से कि यहाँ पे ड्रग्स के पैकेट्स मिल रहे हैं जखाऊ के किनारे, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया अपने अपर आयुक्त ज्ञानचंद जैन साहब को कि अपनी पेट्रोलिंग और एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और इस चीज़ को जितना हो सके इसको रोका जाए। उसी के तहत हमारा एक अलग से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन ब्राउन सॉल्ट, और उसके तहत हमने अपनी पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई किया और बाकी एजेंसियों से भी हमने कोऑर्डिनेट किया, हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उसको बढ़ाया और उसका नतीजा ये रहा कि कल हमारे राठवा जी अपनी टीम के साथ जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उनको पेट्रोलिंग के दौरान 8 पैकेट्स मिले और उसको सीज किया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। उसमें ये बिल्कुल उसी तरह के पैकेट हैं जो और एजेंसियों को भी मिल रहे थे और तो इसमें नारकोटिक ड्रग्स होने की संभावना है। कौन से लोकेशन लोकेशन कौन सा है? सियारी क्रीक है, ये जखाऊ कोस्ट के किनारे में है। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ITMS પ્રોજેક્ટ હેઠળ શહેરના જુદા જુદા મુખ્ય માર્ગો પર જાહેરમાં પરિવહનનો ઉપયોગ કરતા લોકોની સુવિધામાં વધારો કરવા 40 સ્માર્ટ બસ સ્ટોપ બનાવવામાં આવનાર છે। તે અંતર્ગત 10 બસ સ્પોટની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। આ બસ સ્ટોપમાં કઈ કઈ રીતની સુવિધા આપવામાં આવી છે તે અંગે વધુ વિગત મેયર બીનાબેન આચાર્યએ આપી હતી। એટલે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત રાજકોટ શહેરમાં અત્યારે આપણે 10 જેટલા આધુનિક બસ સ્ટોપ બન્યા છે। તેમાં વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગો માટેનું આમ જોઈએ તો એક ખાસ પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવેલ છે કે જેનાથી એ લોકો બસમાં સરળ રીતે ચડી શકે, સાથે સાથે મોબાઈલ ચાર્જિંગ પણ કરી શકાય અને સ્ક્રીન દ્વારા બસ ક્યારે ક્યારે આવીને સ્ટોપ થશે એનું પણ જાણકારી પણ મળશે અને બસ સ્ટોપની ઉપર PPP ધોરણે પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ 2-3 લાગી શકે એ રીતે અનેક સુવિધાઓ સાથે અત્યારે આપણે હાલમાં રાજકોટમાં 10 બસ સ્ટોપ બનાવવામાં આવેલ છે। જામનગરના કાલાવડમાં 4 પોલીસ કર્મચારીઓએ પિતા પુત્ર પર હુમલો કરી માર માર્યાની ઘટના બાદ જિલ્લા પોલીસ વડાએ 4 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ સુધીના પગલાં ભર્યા હતા। ત્યારબાદ મોડી રાત્રે પોલીસે બંને પિતા પુત્ર સામે પણ ફરજમાં રૂકાવટ, પોલીસ દફતરમાં વિડીયો રેકોર્ડિંગ, તોડફોડ કરી નુકસાની પહોંચાડવા જેવી ભારેખમ કલમો મુજબ ગુનો નોંધી વળતો પ્રહાર કર્યો હતો। ભાવનગરના મહુવામાં પારેખ કોલેજમાં એડમિશન માટે વિદ્યાર્થીઓની લાંબી લાઈન લાગી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ એડમિશનનો સમય ચાલે છે ત્યારે માત્ર મર્યાદિત સંખ્યામાં જ એડમિશન મળી રહ્યા છે, જેના કારણે મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ એડમિશનથી વંચિત રહે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે। હું પારેખ કોલેજમાં છેલ્લા 4 દિવસથી ધક્કા ખાઉં છું, હજી મારું એડમિશન થયું નથી ને ખાટસુરા ગામથી આવું છું, તો હવે મારે કરવાનું શું ને મારે આર્થિક પરિસ્થિતિ સદ્ધર નથી ને હું સેલ્ફ ફાઇનાન્સ BComમાં એડમિશન લઈ શકું એમ છું નહીં, તો હવે મારે કરવાનું શું? પારેખ કોલેજમાં BA અને BComની એડમિશન પ્રક્રિયા પૂરી થઈ છે। BAમાં આશરે 150 જેવા અને BComમાં 500 જેવા વિદ્યાર્થીઓ બાકી રહી ગયા છે। તો આ વિદ્યાર્થીઓને સમાવેશ ક્યાં કરવાનો? ટ્રસ્ટીઓ જે ક્લાસનું ટ્રસ્ટી મંડળે જે ક્લાસની નિમણૂક કરી છે એમાં હવે આ લોકોનો સમાવેશ નથી થતો। અમારી કોલેજને માંગ છે અને ટ્રસ્ટીઓને માંગ છે કે વધારાના ક્લાસની માંગણી કરે અને આ લોકોનો સમાવેશ કરે। ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના શહેરમાં 11 વર્ષના બાળકને કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા શહેરમાં ખળભળાટ મચ્યો છે। બાળકને ખાનગી ટ્યુશનમાંથી કોરોનાનું સંક્રમણ લાગ્યું હોય તેવા પ્રાથમિક તારણ સાથે પોલીસે જાતે જ ફરિયાદી બની ટ્યુશન સંચાલક શિક્ષિકા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે। મારું સરકારને પહેલાં એક એવું કહેવું છે કે ભાઈ આ જે મારા છોકરાને કોઈ જાતના સિમ્ટમ્સ નથી અને આ પોઝિટિવ આવે કઈ રીતે, પહેલી વાત તો એ, અને બીજી વાર હું કોઈ મારા છોકરાને ટ્યુશને મોકલતો નહીં। આ તો જે સ્કૂલના ઓનલાઈન મેસેજ આવે છે મને કે ભાઈ આ છોકરાને આ હોમવર્ક આવ્યું છે તમારે, એટલે એ વેરીફાઈ કરવા અમે છોકરાને લઈ અને ત્યાં જતા અને 8-10 દિવસનું
લેસન મેડમ પાસેથી લખાવી અને ઘરે બેસીને છોકરાને લેસન કરાવતા. અમે કોઈ ટ્યુશનમાં મોકલેલ નથી એ લોકો ટ્યુશન કરાવતા. સ્કૂલમાંથી લેસન આવતું ઓનલાઈન, એટલે સમજવા માટે અને વેરીફાઈ કરાવવા માટે. જે કે 5મા સ્ટાન્ડર્ડમાં આવ્યો છે તો નવા સબ્જેક્ટની અમને ખ્યાલ ન હોય, ટીચરને ખ્યાલ હોય, એટલે એને જાણવા માટે અમે છોકરાને લઈને જતા. ના, એ વાત તો ખોટી જ છે, કારણ કે કદાચ કોરોના હોય ને તો 14 દિવસમાં જ હોય. અને મારો ભાઈ આવ્યો છે એના 2.5 મહિના થઈ ગયા છે, અને અમે કલેક્ટરની પરમિશન સાથે બધું લીગલી આવ્યા હતા અને એ ક્વોરન્ટાઇનને બધું ફોલો કર્યું હતું. એટલે આનું કોરોનાનું તો આપણી પાસે કોઈ હોય નહીં કે ક્યાંથી શું થાય. ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈ તારીખ 12/7/2020ના રોજ પોલીસ તરીકે એક સરકાર તરફે ફરિયાદ આપવામાં આવેલી છે. ફરિયાદની વિગત એવી છે કે મિત જગદીશભાઈ માનવાણી છે, પોતે કિંજલબેન કાનાબાર છે, તેને ત્યાં ટ્યુશનમાં જતા હોય તે દરમિયાન તેને ચેપ લાગેલો હોય, જેથી એનો COVID-19 પોઝિટિવ આવતા પોલીસ તપાસ કરતા પોતે કિંજલબેન કાનાબાર છે એ બાળકોના ટ્યુશન 4 તારીખ સુધી ચલાવતા હતા. એ દરમિયાન તેને ચેપ લાગવાનું જણાવતા રોગ ફેલાવાની શક્યતા હોવાનું જાણવા છતાં અત્યારના વખતોવખતના જાહેરનામાનો ભંગ કરી અને ગુનો કર્યો હોય, જેથી કિંજલબેન કાનાબાર સામે પોલીસે ફરિયાદ નોંધાવી. જામનગરમાં કોરોના કેસ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે આ મહામારી સામે ઝઝુમવા લોકોએ કેવા પગલાઓ લેવા જોઈએ? મહામારીને અટકાવવા શું કરવું? આ મહામારીના પ્રાથમિક લક્ષણો કેવા હોય છે? આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ઇન્ટેન્સિવ એક્સપર્ટ ડોક્ટર દિનકર સાવરિયાએ અબ તક સાથેની વાતચીતમાં સવિસ્તાર જણાવ્યા છે. નમસ્કાર મિત્રો, હું ડોક્ટર દિનકર સાવરિયા, ક્રિટિકલ કેર કન્સલ્ટન્ટ અને ફિઝિશિયન, પ્રિટિસર્ચ હોસ્પિટલ જામનગર. મિત્રો, આજે હું આપને કોરોના વિશે વાત કરવા માંગુ છું. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ, કોરોના દિવસે ને દિવસે વિશ્વભરમાંથી માંડીને આપણા શહેરમાં પણ દિવસે ને દિવસે વધતો જઈ રહ્યો છે. તો આ અંગે આપણે શું કાળજી રાખવી જોઈએ, શું લક્ષણો અને શું લક્ષણો આવવાથી આપણે હોસ્પિટલે ત્વરિત જવું જોઈએ. લક્ષણોમાં મિત્રો વાત કરીએ તો તાવ આવવો, ગળામાં બળતરા થવી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી, આ રોગના મેઇન લક્ષણો છે, મુખ્ય લક્ષણો છે. આ સિવાય લક્ષણોમાં જે નવા લક્ષણો અમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં દર્દીને ભૂખ ના લાગવી, દર્દીને ખોરાકનો સ્વાદ ન આવવો, ઘણા દર્દીઓ અમારી પાસે ઝાડા ઉલટી સાથે પ્રેઝન્ટ થઈ રહ્યા છે અને ઘણા દર્દીઓ સ્નાયુના દુખાવા સાથે. તો આ રોગના મુખ્ય લક્ષણો છે. હવે આ રોગની સારવાર, તો આ રોગની સારવાર જોઈએ તો મિત્રો જોઈએ તો 100માંથી મુખ્યત્વે 95% દર્દીઓ એવા હોય છે કે જે માત્ર ઘરે જ સામાન્ય સારવાર રહેવાથી સારા થઈ શકતા હોય છે. આ રોગમાં દર્દીઓને તાવ આવે ત્યારે તાવ ન આવે તેની દવાઓ જેમ કે પેરાસિટામોલ, એમનું પોતાનું શરીરનું પાણી પ્રવાહી જાળવી રાખવું એટલે કે હાઇડ્રેશન, અને આપણી ટ્રેડિશનલ મેડિસિન કે જે આપણે ઇમ્યુનિટી વધારવી જોઈએ. આયુર્વેદની અંદર, હોમિયોપેથની અંદર ઘણી બધી એવી ઔષધિઓ છે કે જે લેવાથી, હળદર છે, એ સિવાયની જે આયુર્વેદિકની દવાઓ છે અને હોમિયોપેથિક દવાઓ છે એ લેવાથી આપણે આર્સેનિક બમ જેવી દવાઓ લેવાથી આપણી ઇમ્યુનિટી વધે છે. આ સિવાય જો દર્દીઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે તો આ દર્દીઓને ઓક્સિજન, કે જે 3થી 4% દર્દીઓ કહેવાય કે જે માત્ર ઓક્સિજન આપવાથી જ સારા થઈ શકતા હોય છે. આ મુખ્યત્વે જોતા 100માંથી ઓલમોસ્ટ 98થી 99% દર્દીઓ છે કે જે સામાન્ય સારવારથી સાજા થઈ શકતા હોય છે. માત્ર ને માત્ર 1% દર્દી, અને 1% દર્દીની અંદર પણ જે લોકોને મુખ્યત્વે એમની સાથે કોઈ અન્ય બીમારી હોય, જેમ કે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ વગરનું, અનકંટ્રોલ ડાયાબિટીસ, અનકંટ્રોલ હાઇપરટેન્શન હોય, કિડનીની બીમારીઓ હોય, હૃદયની બીમારીઓ હોય, કે પહેલેથી જ એમના ફેફસા નબળા હોય, આ દર્દીઓને સઘન સારવારની જરૂરિયાત હોય છે. આ માટે પેશન્ટને વેન્ટિલેટર ઉપર રાખવા પડતા હોય છે. અને જે નવી શોધાયેલી દવાઓ છે જેમ કે એન્ટી વાયરલ, રેમેડેસિવિર અને ફેબીફ્લુ, આ દવાઓનો યુઝ કરવામાં આવે છે. અને બીજી ઘણી દવાઓ કે જે IL-6 કે જે દવાઓથી જે શરીરની અંદર અમુક કેમિકલો વધે છે એને કંટ્રોલ કરવાની જરૂરિયાત જણાય છે. આ સારવાર કરતાં પણ ઘણા દર્દીઓના જીવ બચે છે. એટલે મિત્રો, આ દર્દથી એટલું બધું ડરવાની જરૂર નથી, આપણે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે, આપણે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. સાવધાની તો કઈ રીતે? તો બને એટલો, એક તો મોટી ઉંમરના દર્દીઓ, મોટી ઉંમરના વડીલો, અથવા તો જે કોઈ દર્દીઓને કંટ્રોલ બહારનું ડાયાબિટીસ હોય, બ્લડ પ્રેશર હોય, કિડનીની બીમારી, આ બધા વ્યક્તિઓએ શક્ય એટલું બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. મિત્રો, ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પોલીસ વડા રાહુલ ત્રિપાઠીને ઉનાના કોંગી ધારાસભ્ય પૂંજાભાઈ વંશે ઉના પંથકની કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળતી હાલત સુધારવા અંગે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આ સાથે પત્રકાર પરિષદ પણ યોજી હતી.
મારા મત વિસ્તારમાં ઉના શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ અસરકારક રીતે જળવાઈ રહે, લોકો ભયમુક્ત રહી શકે, લોકો સુખ અને સલામતીનો અહેસાસ કરી શકે, નાના મોટા ધંધા રોજગાર કરતા ધંધાર્થીઓ અને વેપારી ભાઈઓ પોતાના ધંધા રોજગાર ભયમુક્ત રીતે કરી શકે, ભાઈચારો જળવાઈ રહે અને લોકો શાંતિથી જીવી શકે, એ પ્રકારે હું પ્રથમ વખત ચૂંટાઈને આવ્યો ત્યારથી લઈને આજ સુધી એક જનપ્રતિનિધિ તરીકે મારી પ્રથમ પ્રાથમિકતા રહી છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા. રાજકોટ ક્ષત્રિય રાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભારતનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર ભારત રત્ન કૃષ્ણકુમારસિંહજી ઓફ ભાવનગરને ભારતના એકીકરણ માટે રજવાડાઓના વિલીનીકરણ સમયે સૌપ્રથમ પહેલ કરી પોતાનું સ્ટેટ દેશને અર્પણ કર્યું તે બદલ મરણોત્તર ભારત રત્ન આપવા માંગણી કરી હતી. આ મુદ્દે તેમણે અબતક મીડિયાની મુલાકાત લીધી હતી. ક્ષત્રિય રાજ ફાઉન્ડેશન રાજકોટ કે જેઓ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી સામાજિક કાર્ય કરી રહ્યા છે, આજરોજ અમે અમારા પ્રમુખ સાહેબ શ્રી કૃપાલસિંહ રાણા સદાદ તથા ઉપપ્રમુખ સાહેબ શ્રી પૃથ્વીરાજસિંહ જેઠવા અને હું વાઘેલા દિગ્વિજયસિંહ ધીંગડા કે જે પ્રવક્તા તરીકેનું આ સંસ્થામાં હોદ્દો નિભાવી રહ્યો છું. અમારી એવી એક માંગ છે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને આપણા સીએમ ગુજરાતના વિજયભાઈ રૂપાણી પાસે કે કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલ કે જે પ્રજાવત્સલ રાજવી નેક નામદાર શ્રી પ્રજાવત્સલ રાજવી કૃષ્ણકુમારસિંહ ગોહિલને ભારત રત્ન એવોર્ડ મળે તે માટે થઈ અને અમારી એક માંગ છે કે આવનારા 15મી ઓગસ્ટના રોજ આ ભારત રત્ન એવોર્ડ આપવા માટે આવે. એનું કારણ એ છે કે આ ભારત રત્ન એવોર્ડ માત્ર કૃષ્ણકુમારસિંહજીને કેમ, કારણ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જ્યારે એકત્રીકરણ કરવા માટે રજવાડાઓ માટે થઈને સર્વપ્રથમ પહેલ કરનાર કૃષ્ણસિંહજી ગોહિલ હતા. તો આ હતા આજના અબતક બુલેટિન. ફરી મળીશું નવા બુલેટિન સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો અબતક. નમસ્કાર. નવા વિડીયોઝ માટે અબતકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબતક સાથે. ધન્યવાદ.